حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مخلص پیغمبر ہیں۔ ان کا لقب کلیم اللہ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عمران علیہ السلام اور بھائی کا نام ہارون علیہ السلام تھا۔ آپ میں طاقت اور قوت 10 آدمیوں کے برابر تھی۔ آئیے جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے کا حال کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ایک مغرور اور ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام ولید بن مشعب یعنی فرعون تھا۔ بنی اسرائیل کے قوم پر ظلم اور ستم کرتا تھا اور ان کو غلاموں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو ماننے والے قبطی کہلاتے تھے اور وہ عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک روز فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے مصر کے جانب ایک آگ بڑھتا چلا رہا ہے۔ وہ آگ تمام مصر والوں کو جلا ڈالتا ہے مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے پاس موجود کاہنوں سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ خواب کی تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا اور ایک خوفناک حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں جو بھی عورت حاملہ ہوتی اس پر کڑی نگرانی کی جاتی اور اگر لڑکا ہوتا تو قتل کر دیا جاتا۔ اس دور میں تقریباً 2 لاکھ بچے قتل کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حمل سے ہوئی تو اس کی خبر کسی کو نہ ہوئی۔ انہوں نے سب سے چھپائے رکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی سوائے قریبی رشتہ داروں کو کسی کو معلوم نہ ہوا۔ جنہیں اللہ زندہ رکھے کس کی مجال ہے اسے مار سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں خیال ڈالا کہ جب بھی کوئی ڈر اور خوف محسوس کرو تو بچوں کو دریا میں بہا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تو پیچھے پیچھے جا اور اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جانا۔ چنانچہ وہ صندوق دریا کے کنارے جا لگا۔ وہی فرعون کا محل تھا۔ محل کے درباریوں نے صندوق کو نکال لیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نیک خاتون تھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فرعون سے کہا یہ تیری اور میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور دودھ کے لیے رونے لگے تو دودھ پلانے والیاں لائی گئیں لیکن آپ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ قریب میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو آپ کی نگرانی کرتے ہوئے پیچھے آئی تھی کہنے لگی میں ایک گھر جانتی ہوں جو اس بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ فرعون کے محل میں آپ نے پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ طاقت اور قوت اللہ نے آپ کو بہت عطا کی تھی۔ ایک دن آپ نے 2 لوگوں کو آپس میں لڑتے دیکھا۔ اس میں سے ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرے قبطی تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے مدد مانگی۔ آپ نے مدد کا ارادہ کیا اور قبطی کا ایک مکہ مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد قتل کا نہیں تھا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف نکلے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل پھر کسی سے جھگڑ رہا ہے اور آپ کو دیکھ کر پھر سے آپ سے مدد طلب کی۔ آپ نے فرمایا تو جھگڑیلو آدمی ہے اور اس کو مقابلے والے قبطی کی طرف ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے کہا کل جیسے ایک آدمی کو مارا تھا کیا آج بھی مجھے مار ڈالو گے؟ اس کی اس بات سے آپ سمجھ گئے کہ کل والی بات پورے شہر میں پھیل گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ قبطی کے قتل کے بدلے کہیں میرا نہ قتل کر دیں۔ آپ علیہ السلام اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے۔ مصر سے نکل کر بھوکے پیاسے اور لمبے سفر سے آپ میدان پہنچے۔ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا ایک چشمے پر ایک حوض ہے جہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ قریب ہی آپ نے دیکھا کہ 2 عورتیں ہیں جن کے پاس بکریاں تھیں۔ وہ پانی کے قریب اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو بولی جب تک یہ چارواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے ہم نہیں پلا سکتے اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان سب کو ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلایا تو دونوں عورت واپس گئیں اور سارا قصہ اپنے والد کو سنایا۔ دونوں عورت میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئی آئیں اور کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کیونکہ آپ نے جو ہمارے بکریوں کو پانی پلایا اس کی اجرت دے سکے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کوئی اجرت کے لیے نہیں کیا لیکن اس شخص سے حاجت تھی اس لیے آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا آپ کو اپنی مزدوری پر رکھ لیں کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں اور ایماندار بھی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام
ने अपनी एक बेटी से उनका निकाह कर दिया और मेहर के अवज में 8 साल मजदूरी को कहा और ये भी कहा कि अगर 10 साल करें तो बेहतर और आसान है। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल पूरे किए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने वतन मिस्र जाने का इरादा किया और अपनी बीवी के साथ वापस चले। सफर के दौरान सर्दी काफी थी, अंधेरी रात थी। मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पहाड़ी पर एक आग दिखाई दिया और वह अपनी बीवी को बोले, मैं आग ले आता हूँ ताकि सर्दी से बचा जा सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास पहुंचे तो देखा कोई आग नहीं थी बल्कि एक दरख्त से नूर निकल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। जब और करीब हुए तो उसमें से आवाज सुनाई दी। ये आवाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपने बंदे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं तुम्हारा परवरदिगार बोल रहा हूँ। फिर आवाज आई, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है जिसके टेक लगाता हूँ और अपने बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और भी फायदे हैं। फिर हुक्म हुआ, इसे नीचे जमीन में डाल दे। जो ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी नीचे गिराई, वहाँ सांप बनकर दौड़ने लगा। ये देख आप अलैहिस्सलाम पीठ फेर कर भागे, पीछे मुड़कर भी न देखा। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, डर मत और इस लाठी को पकड़, हम तुम्हारा लाठी बना देंगे। आप अलैहिस्सलाम ने सांप को पकड़ा तो वो लाठी बन गया। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, अपने हाथ को अपने गिरबान में डाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। हाथ बाहर निकाला तो आपका हाथ सूरज की तरह चमकने लगा। अल्लाह ताला ने 2 मोजज़े मूसा अलैहिस्सलाम को दिए और फरमाया, फिरौन और उसके कौम की तरफ जा, यकीनन वो बहुत सरकश और नाफरमान है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी जुबान की गिरह खोल दे और मेरे काम में आसानी फरमा और मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरे साथ कर दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबुव्वत से सरफराज फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस हुए और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम का साथ लिया और फिरौन के महल पहुंचे। महल के दरबानों ने आपको अंदर जाने नहीं दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कासिद हूँ, यानी पैगाम लेकर आया हूँ, तो दरबानों ने अंदर जाने दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दीन की दावत दी तो फिरौन ने कहा, तेरा रब कौन है? जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो आसमानों और ज़मीन के तमाम चीज़ों का रब है। ये बात मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम दरबारियों से मुखातिब होकर की थी। फिर फिरौन बोला, अगर तू अपने वादों में सच्चा है तो निशानियां पेश कर। अब मौका आ गया था कि वह दोनों मौजज़े पेश किए जाएं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर रख दिया तो वह अजदहा बन गया और अपने गिरेबान से हाथ निकाला तो वो चमकने लगा। फिरौन ने कहा, ये तो सिवाय जादू के सिवा कुछ नहीं, और कहा कि तुम्हारे मुकाबले में मशहूर जादूगर को लाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को इसी वक्त का इंतजार था और वे सबके सामने दावत पेश किए जाएं। मुकाबले का दिन मुकर्रर हुआ। फिरौन ने माहिर जादूगरों को मुखातिब किया और ये भी ऐलान कराया कि जो भी मूसा अलैहिस्सलाम को अपने जादू से पस्त करेगा वो उसे माला माल कर देगा। मुकाबला का दिन आ पहुंचा। लोग एक मैदान में जमा हुए। 40 जादूगरों की जमात मैदान में हाजिर हुई। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, पहले तुम डालो। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि पहले वो डाले। चुनांचे जादूगर ने अपने पास जो रस्सी और लकड़ी थी उसे जमीन पर डाल दिया। देखते ही देखती वो रस्सियाँ हरकत करने लगी। लोगों को नजरों पर जादू कर दिया गया। वो रस्सियाँ साफ दिखने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहशत महसूस की तो अल्लाह ताला ने वही की, ये यकीनन तू ही गालिब आएगा और तेरे हाथ में जो चीज़ है वो जमीन पर डाल दे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी जमीन पर डाला तो एक अजदहा बनकर तमाम जादूगरों की रस्सियों को निगलना शुरू कर दिया। जब जादूगरों ने ये मंजर देखा तो समझ गए ये जादू नहीं हो सकता, बल्कि एक अल्लाह की तरफ से। सारे जादूगर सजदे में गिर गए और बोला, मैं तो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ। जब फिरौन ने देखा सारे जादूगर ईमान लाए तो बोला कि मेरे से बिना पूछे तूने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान कैसे ला सकते हो? और कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम सबके ऊपर भी जादू कर दिया। फिर बोला, मैं तुम्हारे हाथ पांव मुख्तलिफ सिमतों पे कटवा कर खजूर के तनों पर लटकवा दूंगा। इस पर जादूगरों ने जवाब दिया, तुझे जो करना है वो कर डाल, हम तुम्हें कोई तरजीह नहीं देते और तेरे सिवा दुनिया में हमें सजा देने के अलावा और कर भी क्या सकता है। चुनांचे फिरौन ने उसे सजा देने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फिरौन और उसकी कौम पर 9 मोजज़े आज़ाब नाजिल किए, जैसे कि टिड्डियों का आज़ाब, खून का आज़ाब और मेढकों का आज़ाब वगैरह। फिरौन और उसकी कौम मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ के लिए कहती तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते तो आज़ाब टल जाता, लेकिन फिर भी वे सरकशी और नाफरमानी करने लगते। आखिरकार अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि रातों रात तू मेरे बंदों को लेकर निकल जा। बनी इसराइल की कुल तादाद 6 लाख थी। सुबह जब फिरौन को ये मालूम हुआ तो उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लिए बाहर अहमर के किनारे पहुंचे। जब वह पीछे मुड़कर देखे तो फिरौन और उसका लश्कर पीछा करता हुआ चला आ रहा था। बनी इसराइल परेशान हो गए, अब क्या होगा? पीछे फिरौन और उसका लश्कर और आगे समंदर की ऊंची लहरें। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को वही की गई,
पानी पर अपनी लाठी मारो। जो ही आपने लाठी मारी तो समंदर में रास्ता बन गया और पानी पहाड़ों की तरह खड़ी हो गई। सब के सब उस रास्ते से बाहर निकल गए। अब जैसे ही फिरौन और उसका लश्कर पानी के पास पहुंचा तो देखा समंदर में रास्ता बना हुआ है। पहले तो फिरौन डरा कि ये क्या माजरा है, लेकिन फिर उसने अपने घोड़ों और लश्करों को लेकर उस रास्ते से दाखिल हुआ। उधर बनी इजराइल का आखिरी आदमी समंदर से निकल रहा था और दूसरी तरफ फिरौन का आखिरी आदमी समंदर में दाखिल। अल्लाह ताला के हुक्म से पानी जा मिला और फिरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गए। जब फिरौन डूब रहा था तो कहने लगा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ। उस वक्त तौबा कबूल नहीं हुई, क्योंकि मौत के आखिरी वक्त में जब फरिश्ते देखने लगते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल अल मजीद को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें और कमेंट्स करके ये बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी।